السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التائب حبیب اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر رضائے خدا چاہتا ہے، گر رضائے خدا چاہتا ہے توبہ کر گناہوں سے، گر رضائے خدا چاہتا ہے تو توبہ کر گناہوں سے، خوش ہوتا ہے خدا توبہ کرنے والوں سے۔ میرے محترم معزز علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشی ماں و بہن، آج میرا موضوع سخن ہے توبہ نصوحہ اور گناہ کی حقیقت۔ میرے محترم، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ اسے کہتے ہیں اللہ کے دشمن شیطان کے فرمان کے مطابق عمل کرنا اور اللہ رسول کے فرمان کی، اللہ رسول کی باتوں کو نہ ماننا، یہ در حقیقت گناہ ہے۔ اور گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ آئیے ہم گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ گناہ صغیرہ کہتے ہیں وہ گناہ جس کے کرنے پر حد جاری نہ ہوتی ہو یا اس کے کرنے پر کوئی سخت وعید نہ آئی ہو، اس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ اور جس گناہ کے کرنے پر حد جاری ہوتی ہے یا اس کے کرنے پر سخت وعید آئی ہے یا جہنم وغیرہ کی دھمکی دی گئی ہے، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اب آئیے، انبیاء کے علاوہ، نبی کے علاوہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا، چاہے آپ مومن ہو، کتب ابدال ہو، ولی ہو، حتیٰ کہ صحابہ کرام تک بھی انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے انبیاء کے علاوہ کہ میں گناہ نہیں کیا ہے یا ہم سے گناہ نہیں کیا تو وہ بڑا کذاب ہو۔ تو بہرحال انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اصل میں توبہ کہتے کسے اس کو سن لیں ہم۔ توبہ کہتے ہیں در حقیقت حرکات مذمومہ کو حرکات ممدوحہ سے بدل دینے کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ کے بارے میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب حبیب اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہ سے جیسے کہ تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے محترم، توبہ نصوحہ، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ نصوحہ کرنے سے انسان گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نصوحہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔
नंबर 1 पर गुनाह करने पर फौरन उस गुनाह को छोड़ दे। नंबर 2 पर गुनाह पर शर्मिंदा हो। तीसरे नंबर पर गुनाह आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो। चौथे नंबर पर अगर गुनाह किसी बंदे से मुताल्लिक है तो हकदारों का हक अदा करे। अगर पैसे माल है तो उसको वापस करे। अगर किसी को किसी जिस्मानी तकलीफ दी है या गाली गलौज किया है तो उससे माफ़ी चाहे। और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर और खौफ से करें। इस तरह अगर कोई तौबा करता है तो ऐसे तौबा करने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु हबीबुल्लाह अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है और तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि गुनाह किया ही नहीं। सरकार दो आलम ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाते हैं, क्या मेरे साहब सुनो, क्या मैं तुम्हारी बीमारी और उसका इलाज ना बता दूं? सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह ज़रूर बता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बीमारी है गुनाह करना और उस बीमारी का इलाज है तौबा करना। मेरे मोहतरम, इसलिए अगर इंसान होने के नाते इंसान से गलती हो जाए, गुनाह सरजद हो जाए, तो ज़रूरी है कि हम फ़ौरन तौबा करें। बहरहाल तौबा करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। किस तरह खुश होता है? जिस तरीके से एक कोई मुसाफिर हो, ऊँट पर सवार है, जंगल का सफ़र कर रहा है, खाने पीने का सामान साजो सामान ऊँट के ऊपर है, ऐसी हालत में कहीं थोड़ा आराम करने के लिए उतर जाता है, ऊँट को बांध देता है, लेकिन फिर उठ कर देखता क्या है कि ऊँट गुम हो गया है, खाने पीने के सामान भी गुम हो चुका है। ये इंसान ऊँट को तलाशते तलाशते थक जाता है। थक कर ये नाउमीद होकर ये सोचकर कि अब मरने ही के लिए मैं सो जा रहा हूँ, थोड़ी देर उसी गरज से मायूस होकर सो जाता है। सोने के बाद उठकर देखता क्या है कि ऊँट माँ सामान के उसके सामने उसके पास मौजूद है। ऐसी हालत में इंसान फरते मसरत और खुशी से बेहाल होकर कह उठता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूँ। खुशी की हालत में बेकाबू होकर इस तरह कह डालता है। इसी तरह अल्लाह कहते हैं जिस तरह से वो मेरा बंदा ऐसी हालत में इस तरह खुशी के आलम में बेकाबू होकर इस तरह कह उठता है, उससे कहीं मैं ऐसे बंदे से खुश होता हूँ जो गुनाह करने के बाद फिर तौबा कर लेता है। इसलिए गुनाह हो जाने के बाद हम सही तौर पर तौबा करें। तौबा के जो शराइत हैं, तौबा नसूहा की 4 चीज़ें, इन शराइत के साथ हम तौबा करें। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च ना करें कि मुंह से तौबा तौबा बोले और गुनाह करते रहें, ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए कि इस तरह करने से उल्टा नुकसान होगा। हदीस में आता है अगर इस तरह कोई करता है, मुंह से तौबा बोलता है और गुनाह पे इसरार करता रहता है, तो ये अल्लाह के साथ मजाक उड़ाना, अल्लाह के साथ और दीन के साथ मजाक उड़ाना इतने ख़तरनाक चीज़ है कि इंसान को इस्लाम से भी खारिज कर देता है। इसलिए हम तौबा अगर गुनाह हो जाए तो तौबा सही ढंग से करें। तौबा नसूहा के जो शराइत है उन शराइत के ख्याल करके हम तौबा करें। अल्लाह ताला हमें और आपको गुनाह अगर इंसान होने के नाते हो जाए तो हम अल्लाह के दरबार में तौबा नसूहा के शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तौबा करें और अल्लाह के सामने रो रो कर आँख के आंसू से हम अपने दिल को साफ करें। इसलिए कि हदीस में आता है कि बंदा जो गुनाह करता है उसके दिल में सियाह धब्बा लगता जाता है, लगते लगते पूरा दिल सियाह हो जाता है। फिर उसके अंदर दीन की बातें, कुरान हदीस की बातें नहीं जाती है। इसलिए अब दिल अगर नापाक हो गया है, दिल सियाह हो गया है, तो ऐसे बंदा बंदी के लिए ज़रूरी है
کہ ہم توبہ نصوحہ کے شرائط کو پورا کر کے اللہ کے دربار میں رو رو کر آنکھ کے پانی سے اپنے دل کو صاف کر لیں اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ میں سے ہر فرد کو، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، مسافر یا مقیم، ہر ایک کو صحیح طریقے سے توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔